안녕하세요. CY원에서 군사통역 강의하는 강성호 강사입니다. 오늘은 미국과 중국의 협상에 대해서 한번 정리를 해보도록 하겠습니다. 어, 자, 정리를 이제 해보시죠. 오성홍기 중국기와 이제 그 뒷배경으로 미국 성조기가 보이는 지문인데, 두 강대국이 이제 협상을 하고 있는데, 중국에서는 묵묵부답이다. 이런 그 상황인 것 같습니다. 이제 정리해 보시면서 저희 블로그에 방문하시면 사용했던 그 지문 등 다시 이용하실 수 있습니다. 자, 다시 그러면 제목으로 돌아가서요. 정리를 해보실까요? 어, Chinese President Xi Jinping keeps silence despite the pressure from US his US counterpart Trump to negotiate. Why? 자, 이제 둘 다 프레지던트를 영문 명칭으로 살죠. 이게 번역해서 들어올 때는 트럼프는 대통령이고 중국에는 국가 주석이긴 하지만 어쨌든 똑같은 역할, 똑같은 그 직급이고 그렇기 때문에 여기를 한쪽은 counterpart 이렇게 그 표현을 할 수 있겠습니다. 자, 그리고 협상 네고시에이션과 구분해서 그 협의가 있죠. 양측이 의견을 잘 조율해가는 그 파인 튜닝 과정을 담는 협의 컨설테이션 해주시면 되겠습니다. With the US-Sino trade war increasingly uh, intense, the U.S. Trump administration keeps pre- keeps putting the pressure on China to actively set up for trade negotiations. 네, 여기 이제 격화하고 있다고 그래서 increasingly intense 이렇게 했고요. 이거 동사로도 가능하죠. intensify 이렇게 가능합니다. On the other hand, Beijing seems to be making preparations for a prolonged uh, trade war, uh, consistently keeping silence. 어, 자, 여기에서 이제 그 여론전, 화학전 이렇게 할 때, 여기서는 이제 무역 전쟁이 이제 전쟁이죠. 그래서 트레이드 워 이렇게 놓는데요. 이쪽에 여론전으로 오게 되면 이런 것들은 전투나 그 전쟁을 하는 건 아니죠. 그래서 조직적인 활동을 한다는 의미에서 저는 여기서는 캠페인, 퍼블리시티 캠페인 이렇게 해주고요. 전투를 할 때 이제 그 특정한 방식으로 화학전, 생물전 같은 거 할 때는 교전을 의미하는 warfare 이렇게 써주시는 게 정식 되겠습니다. 음, engaged in negotiations with Beijing day in and day out, Trump uh, is making a case for optimism every day. 자, 여기서 이제 낙관론 할 때 이게 주장을 나타낸다는 그런 의미로서 쓰인 건데요. 여기서는 그래서 make a case 내지 make an argument, make a claim 이런 식의 이제 표현을 들어가시면 되는데 이게 학술 쪽으로 가면 그 이론의 논자가 되는 경우가 있죠. 그렇게 해서 음, 동양평화론이라고 이제 고 안중근 의사가 집필해 놓고 간 동양평화론 할 때 그 오리엔탈 피스 티어리 할 때 그 이론이죠. 그거는 그런데 이건 이론이라고 볼 수 있는 근거가 없죠. 그러면 일단 그 주장이라고 표현을 해주셔야 되겠고요. 이거랑 비슷한 게 이제 무슨 설이라고 나옵니다. 누구 대망론 뭐 이렇게 하듯이 누구누가 무슨 에 올랐다, 설이 나르고 있다 이런 식이 될 때, 이것도 그 학술적인 쪽으로 가면 가설 있죠. 그럴 때 hypothesis 이렇게 들어가는 게 있고요. 그렇지 않고 학술 쪽이 아닐 때는 여기저기 떠돌아다니는 소문을 이렇게 표현합니다. 그럴 때는 rumor about something 이렇게 정리를 해주셔야 됩니다. In a Q&A session with reporters covering the story after the signing ceremony of a
executive order held at the Oval Office on 23rd local time. President Trump answered, quote unquote, it depends on China. When asked if when asked how fast uh, he he can impose, he can uh, determine the tariff rate on China. 자, 여기서 집무실 하면 기본적으로 이제 오피스를 떠올리게 되는데요. 뭐 일반적으로 뭐 그 공직자들 그 집무실이라고 하면 일반적으로 오피스를 씁니다. 그 his office 이런 식으로 가는데 지금 여기서는 백악관 집무실이라고 해서 이렇게 타원형으로 생긴 그 대통령 집무실 일단 별명이 있죠. 그렇게 해서 오벌 오피스라고 합니다. 그렇게 처리를 해 준 거다 보시면 되겠고요. And then he mentioned quote unquote uh, the tariff rate will be newly determined within the next 2 to 3 weeks, and the new rate will include China. And when asked if the negotiations are underway vis-a-vis China, he replied, yes, we're doing so every day. And then the U.S. president, saying, quote unquote, we are engaged in dialogue with China, and they made contact with us several times. And I think that with regard to the timing for concluding the trade negotiations with China, it will be about 3 to 4 weeks from now on. 네. 대화라고 하면 종종 conversation 이걸 쓰시는 분들이 있어요. 이 conversation을 쓸 때는 진짜로 사람 두 명이 면전에서 in person에서 대면 접촉에서 대화를 할 때는 이걸 씁니다. 그런데 여기서는 중국이라는 국가와 대화를 하는 남북 대화 같은 거 하는 그런 식이죠. 그럴 때는 다이얼로그로 쓰셔야 되고요. 지금 밑에 예문을 넣어드린 이거를 보면 이 global conversation of what's appropriate for black people's 블라블라블라 흑인들의 이제 머리 모양에 대해서 어떤 게 어떤 그 형태가 적당한지에 대한 전 세계적인 conversation 담론이라는 얘기입니다. 그 담론. 그래서 이 conversation 조심해서 써주셔야 되고요. 이거랑 똑같은 의미로 그 담론이라고 자주 원어민들이 쓰는 게 narrative라고 또 있습니다. narrative. 이번에 우리나라 지금 무역 협상 하는데 2번이나 이제 어긋장을 놓고 퇴짜를 놓고 만나주지도 않고 한 베센트 재무장관 나오죠. The U.S. Treasury Secretary Scott Bessent doing in a talk show on 23rd implied the the measure to lower the tariff rate on China, saying, quote unquote, both sides are aware that all this is not at the sustainable level. 자, 이 제담, 서로 얼굴 맞대고 얘기를 한다는 기본적으로 이제 면담과 비슷한데, 이제 면담은 in-person conversation이죠. 방금 전에 제가 아까 저 위에서 얘기 드렸던 in-person conversation, 이제 face-to-face conversation 이렇게 하는데, 이 대담이란 말은 면담처럼 그렇게 쓰지 않고 어떤 방송 같은 데 나와서 직접 사회자, 진행자와 얼굴 맞대고 대화를 나눌 때 쓰는 그런 표현을 주로 쓰죠. 그래서 대담 프로그램 이럴 때 우리가 볼 수 있는데 지금 이 관련해서 이 베센트 장관이 이렇게 어떤 TV 프로그램 CNBC라는 방송에 나가서 대담을 했습니다.
그 sit for a talk with 이렇게 해서 talk 이런 의미에서 그 talk라고 이게 대담이 될 수가 있다는 거. 그래서 그걸 대담 프로그램 talk show 이렇게 표현을 해 준 것이다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그리고 지속 가능은 뭐 당연히 서스테이너블인데요. 이게 그 군사 쪽에 가서 그 사령부에 명칭이 붙으면 이걸 현재 우리나라에서 지원사령부라고 합니다. Sustainment Command 지원사령부. 네, 이렇게 그 정리를 해 주시고요. 자, 오늘 그 미국과 중국의 그 협상, 우리나라도 이제 그 지금 협상을 계속해서 진행하고 있는데 제가 생각처럼 잘 안 되고 있는 그 무역 협상에 대해서 한번 정리를 해봤는데요. 혹시 궁금하신 점 있으면 언제든 연락 주십시오. 감사합니다.